ذي مزيان النايا طاس يرسم أنوي قلان ألا ذار غلار يماس ورزرين غروان ددان أنا غير النرجل ثوماس أفوس ينديم وين دي عدان ذي الميت ترانيا فكيف صمي له شو نقولوا يا سوري لماذا هذا فلانية في كزيد سيتبدا العفاية العشرة وايض ما إلا القديش يتواخد منها فلانية في كزيد بعد داخل تبدا كدرو مع وايض خاطر نغرى تبدا نظر ليه تقصد لو تقصد تبدا مش تحب غير السوق برج تشغل نيد هكا تبدا ديولو خان ماشي لا درو دا خان يثدرت دوزني تسكينة تواشو تاودروم أكيا يفوس معنا مثلا مغارة بودرو ماكي غازل الماطا مغارة نسن الحاكم نسن مثلا المثل ويسلن تسكينة بلاش ديال الكواغا بلاصة نسن إذا من نسن ويكيا معنا ديال مغارة وين ديال القديش ويكيا خاطر إلا واش وين يضاعف خاطر فلاش حنا كويكا راسنا خاطر تبويك استمسن لاغي غرامير تتجلسي تتجل الوسانيس كان على تفلس ديسبي ولا كنا تقدم نتا وراويس تنصف قطر ولا الشيخ تدا الشيخ من تدا في كود الحال بدرو ماكيه ناس قري الدوله عليا اسكو نصبح يكرد يبارح ناس وينات دي قاربن داروا دي قاربه كم دراسه قام دراسه سكينه كوات سكينه بدرو ماكيه معنا ديال الحروك في كلش كيما نصوري يعطيك مساعده ديني ضرا ندي تمر في القبيل تمر في القبيل تضرا دي تدار فينا يكون يدي تدار فينا يكون يقارنا غيزعل اجعال لا اللي جا هذا الوريث يمكن يقارنا يجعل يزيدن باغ ديفيرونسياسيون يجعل هذا الوريث اي قلت يضرا ورنا تلا تقول ديوف تمطوط غورنا قرن سعديد كجاد موثنيا كويرقزن دا شو دويد يموثنا كنيا يقنقرنا كنيا يكسعنا كيرطاس يكون يزرم زيكا كير عزيز دا شي بغان يمزرم بلي قارن بلي نكوني غورنا ثمطوط تستوار الورث تستوار كان نتا ماشي كيتضرا زيك خاطر ثمطوط تستوار الورث ما تبغى مثلا بغي الحقي وتساوي الحقي زيك هكا ماشي كني دنيا كان سي ثما غرفايات ثمطوط هكا لأنا إلا دار ولد شحال كيقول كيقار كني قارن زيك سوثر ثمطوط تترافا. On ne peut pas refuser quelque chose qui est demandé par une femme. C'est impossible. Il faut dire quelqu'un. دغا في ساعه اللي ثاقيك جا باش يخدم وانا بلي حقرنت بغانا سكسنينا هي كارنيا انت تسعه الرويس الى يوم القرن سموحا وهي القرن الشعبان باش يتخدم نكوني كني دنيا ثرويرتنا يقفنا التدار جدينا مزورو يقفنا التدار باش يتخدم فوق يجعل تروح سنيك تدار تفر ودرو من نظام في دنيا وسن فلاكي راه خاطر اتصقود ماوني قلنا نفسن فلاكي تروح على ودرو من نظام ثنايا سنه يتبنوا مخام ثمالوت سيتادير سو لو هو دو فيلاج ما غراقي تدار دايك الدنيا ارثورا مازال شحنا كويهرنا يجعل تمالوت ساكو يجعل تلماس ولا وكي حاشا فكان دا شو دايني تقراكني غاست لا شحناني يمي قلا مسنفلني دونك سا بيرميتي كومام دو تومبيري لي شوز لا شحنا دا شو غاسو تمية قالنا ديال العواشة راه كيدني راه كاكيا دا شو الا وسنفلني يا اليوم السيقار بالقرويس ونمزكارا فلاش حنا كويرانا دا شو القانون كاع قبايلينا غازرفا كاع قبايلي يحتسمع نكوني باش انا الرضاع يميا تزورف إلا وسنفل أو زميرا دينا تزورف تمطوط في السنة إلا وسنفل إلا القانون إلا وسنفل
زرارة ماذا إلا وصفها مقمنا دايلي زرارة ديني غاتستو دريني كي تضرع. J'ai une question par rapport au schéma socio-politique de la Kabylie, en particulier, ou bien de la majorité en général. Est-ce qu'il y a des chances, des possibilités de renaissance de ce schéma? D'un point de vue historique, on est avancé par rapport aux autres sociétés jusqu'à une certaine date. Maintenant, en 2012, vers les autres horizons. C'est quoi, que ce soit les moyens politiques, économiques, etc., d'intéresser un jeune Kassabien, Gadouava, c'est Gadouava ou c'est Gadouava? C'est pas Gadouava. Gadouava. Ils habillent. Ah, Gadouava, c'est alors, un jeune d'Ina qui, à l'ère de la technologie, de l'Internet, des exemples actuels de structures, opposition, politique, comment l'amener à être intéressé à ce schéma qui a fait ses preuves, qui a permis au Kabyle de survivre à travers les siècles. C'est-à-dire, tout l'exercice est là. Et c'est extraordinaire ce que nos ancêtres, le Jdou de comme organisation, c'est vrai, Cheikh Ntadar Zuk du Chaman, que même il y a quelque chose qui le concerne. Autrement, plus il fait d'argent, uniquement quand il s'agit sinon le reste, c'est pas à lui de diriger. Quand il est de bon conseil. Est-ce qu'il y a justement un semblant d'espoir de renaître, une renaissance de ce schéma qui est particulier à la Kabylie, ou si ça reste uniquement dans le domaine de l'histoire et glorifier une certaine époque, étant donné que parce que la religion musulmane a schéma avec cette force. Je fais des fêtes d'Afrique, ce n'est qu'actuellement qu'on ressent une certaine pénétration de l'islam d'une façon politique. Alors, est-ce que ce schéma-là, d'abord, s'il est ressuscité, est-ce qu'il peut battre ou contrecarrer le et est-ce qu'il y a finalement une possibilité de le contextualiser, le remettre à jour? Oui, en fait, il y a beaucoup d'espoir. Pourquoi? Je vais vous donner l'exemple à partir de moi. Je suis resté très longtemps en France, où وفير في حياتنا توا ميقضا بين كزرام زهير روح ندوار شغورين ك 17 سنه ندد يوسف كي نخدم تيلفزيون كي نرفير كي نفرست دات كي نفرستي في حياه كي راني غالين دكوخا لهنيك دار روح نغوري دار راشي مشطوحه في دنيا بلي غاساكيني يا بوكو ديسبوار. De toute manière, j'ai une parente qui est avocate et qui est experte auprès des tribunaux des Rorna, des Gaïs. Elle a fait un petit peu ses enquêtes. Elle s'était aperçue que toutes les affaires étaient jugées par les tribunaux algériens. Il y aurait eu depuis longtemps une guerre civile en Kabylie. C'est parce qu'il y a un système caché, le système dont j'ai parlé tout à l'heure, il fonctionne aujourd'hui d'une façon cachée. Je vais vous donner un autre exemple. Cela fait 74 ans que nous avons un droit du chemin pour passer à la maison. Du jour au lendemain, nos voisins nous ont dit vous n'avez plus le droit de passer. Voilà ce qui s'est passé. Bon, on leur a dit écoutez, eh bien, la première idée, on va aller jusqu'à la Cour suprême. Bon, le soir, comme tout le monde, on s'était réunis à la maison. Donc, on a fait appel à Ikerd Mohan, Inakatharwa, ورتصطفت بوكاتو تخسر لي صور ديالو تساوي مال الحق ورتروحهم كني قارنا كنا الشرع اداوي تجمع في السنه اداوي تجمع في المال اسكنيا نروح على المزوار نسن يقول درا قال نسن يمسنا ونسن نروح على فداتنا كيف بظن دا سخمنا سكوازن ديما القهوه تفرات فوق
فايفي غنير بلي مازالي تساكينيا ايني بيد ايني في تمسراك كيا il y a mille et un exemples qui se passent tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours ذراشي تتفن ماشي اللي مغارن دايما كيف يدنيا بلي il suffit de peu mais qui nous a rappelé une institution traditionnelle, il faut qu'elle soit supportée par un État. Mais déjà nous avons ce problème de la langue. C'est un système de pensée, nous pensons différemment. Donc à partir du moment où nous pensons différemment, il va de soi que ce qui nous permet de penser différemment, d'agir différemment, c'est une langue. Il faut savoir, pardonnez-moi de dire un aphorisme, une tautologie, c'est que qu'est-ce qui fait un peuple? C'est sa langue. Quand une langue disparaît, le peuple se meurt. Mais qui n'est pas avec musique? Mais il se traite d'ouvrir dans paranoïque fkest. Mais il se traite d'ici, de Wakari qui n'est cela. خاطر بريلسيك بوكاريك ورسايدو ورسايد تسا هكا الفاي دني غاساكيني on a l'espoir que il y a tous les jours des dizaines de différends qui sont réglés en cabine. Pardon. Un commentaire? Oui, un commentaire, mais je parle. Je m'en veux plus. Ah, d'accord. نعرفهم بعد. ثم زور كان ميد ثم زور الثاني مير تمقرا لكن سيلا وين نفوذ في كذا نهضر ما نسوا شحال هيك فغير كدو غير هي ميد سيستم سيستم دو بونسي بي بارون لايسيتي مما ولات الشيخ واحد الحسين الرزي افروبي هناك الجماع يوجمع تجمع يونجمع نحسب فارون تمثال ديال الجماع ماشي ديال الجماع هادو غير اسقسي كيدي في كام ورا نحسب كيد شي تحس قول عقله فرق مسكات باش نروحوا نروحوا ساعات نروحوا ثمورت وصغار راني خطر نفاد تسوغال مش بها ربي تبدل تسوا تاع الطاس اما كاين الطاس يخسر نحسب الطاس هي اون اسبيس دو ديليكاسونس دي فالور اي وغالا اسقر اي غرض بذكا يمكن نحسب يمكن توالي هذا الركن نحسب ذوك ولي إيش بيا خاطر نغلي قريب هذا nous sommes tombés dans une espèce de hiatus تجمع تيفارون زيك بون سي 62 سورتو ذا سوان نسعى تضربيه نسعى شامبيط نسعى دونك يوغالا ما كاين نقص التدريس ميد يبوضيون الوقتان كاع ولا ما ساعه مثل وكذا كاع يحكم نحسب سوخرنا تو سكي اوتوريتي توغا تمول القبائل توغا زمان نيكيغي مزيك مي pour revenir à ce que tu disais Mourad. Moi, je pense qu'il peut avoir renaissance de ce système de pensée, de cette structure sociale. Mais ce qui va la faire renaître, je pense que si elle renaît, ce qui va la faire renaître, ce n'est pas une démarche volontariste, parce qu'une vraie, mais je pense que c'est la nécessité. Et je pense que ديك ندود ثورة خاطر البضاري والوقت ثورة أنا جاك شو بنسي خامنا كذا عريني ولا خامس كسني درينيس الجيران ونتقنا راه سيتاريفي يعني تدرونا Bon, mais ça a été une espèce d'électrochoc. Il y a rien à dire. وبعد الغشي فذان اتسقرني كي كنبغى راسي كيضغى فضرب ذاك شمنا تسخن يبي ولا شو كنتقل. Je pense que si ça renaît un jour, je l'espère de tout mon cœur, si ça renaît, ce serait grâce à cette nécessité-là. C'est parce que nous sommes maintenant au fond, nous بغينا نقلنا كلش. Moi et paradoxalement, كنسيناوينا الا كي قريت لك قالت تصور كي قراك لي لا الهلاك يفد الدواء اون سبستانس الهلاك كيبان لك نتاع دي ساكوين امكن سيليزي لي ستركتور نانزي. Je pense que ça, si ça renaît, ça va renaître grâce à la nécessité. Et aussi grâce à des gens. ماشي بحسب غير كي تشكرك امكتشيني يمدل مولا مذويه يكتفن محسب اسبيتينا الشفاويات باكن اللازيك يغور نزمر نوغال ثورة ميدنا مالكا نوغال نهم ثورة خاطر لو كان ميم ثورة نحلفها بلي الا قا نوغال الا قا نزمر يماننا الا قا نتسيلا برا مي ما الا نزري راه نخدمني مزورانا كون تزمر جينا نزلو الفدا دونك ايش بها بثم زواروث تجميلت يير تسواد يد نقرا خاطر ثقرا غا الحيط امشوكا الا قد ندوقس
تيسنى تجميل ثم قران يركزنا باش تيلا وين يخدم ام كتيني تفند خرصوم الشفاياكي امينا يتفند ثيرقت اسمها حمد الشيخ تيمسنيت لا فوالا كنا نشوف هذه يعني maintenant اي قلت لك كي داك كينيو تمور شغل يخسر خاطر نزرع شغل يخسر ماشي لا نويدي داوس كمور في القبائل بغانا اتسنغ لا نويدي قارن وقبل هذيك غير قتمت انت تتمثل خاطر لو كانت تمثل الى on a vu ce qu'on a vécu avec la colonisation française الى قيتمثل شحال هي كاين ما تتمثل هي قلت ساساكينيو تمثل خساره خاطر تيكولا تغردي جدارمين وتسنرا تغردي لا بوليس تاخذ باللي غمزونا كنتيكين ما تشاكوث يعني ولا شو كانت تضرب تسدت تضرب دي تدار في نوردان كشمنا ريوث تمغات مسكينت انت تسعري صور ولا شو ولا تقربان كانت هو تاع القربان كانت مسكين تقعد 4 فرانك السيناريو تقعد 4 فرانك فرنسا يميت ولا تسجلت نوان دا بونسيوني زعما لي ماكيزار يزفكان يضرب مسكين وثنت باش تقرا ثروه وسايغه وسايغه الا قارناش خاطر تساير ثورة وكينيا داش يخدم فيك الدنيا بلي مازال ثوري الكازل مازال ثوري المزيين كتمور طفن ديال عويدنا واش يخدم يويديك شمنا كني خدمنا سن كيف هذه خري شي خدمنا كني ذكير كشمنا سن خامس كسنا سن القرمود رولن فوق البسن دوغنا لا تدار بسن كوجان يعني ils ont été bannis d'eux-mêmes الشغل على خطر كرب ولا شورنا وعرض مليح الطفل ديال القبايلي في الزميردار ما تخدم غير البطل اي ظفرت ما يروح لي ما نسي المي كوينا صرصره كني قارنا كل لو بانيسمون توتال الفرود وغرنا وزرا نديرها في الدنيا باللي اي كياور تسيدت خاطر مرة كني قارنا كنزي كاميرا تبع وزري غير ما نكون كني حسبنا غادي زرمان شو مرة تبع يونا الغير قد نفق انا انقص ما نفق سلا عويد نص مسليتنا داشي كس فرحان مرة داود غادا قالت مور كندا وفين يقررون يقولوا دي مشطوها نهضر تقليدي كي غادي نغيز كان امزون ساقي دلولا ها ما كريد في كون ميدو فغا رشيد يمغريد على الايروبور يمير دلولا اذا ماذا الى نزمر ممكن يمسكيا يثمر طبعا خاطر قارن على كريك قارن certains psychologues je vais faire un peu de la psychologie de bazar et قارن c'est parce que vous êtes loin que vous agissez comme ça ما خاطر خاق ما ثمر الرخيقي ويخدم يخدمنا كاين انت ماشي الرخيق شو في تقارز قلنا il y a un système de pensée qui vient de la nuit des temps ونزمير راه ثنكاس ونزمير راه يتدو قدام لنا يتدو بلاغنا ونزمير راه الجيل تفكي الجيل دايا كاع غيمنع وكود عمال ثمورث القبايل اتي تكشمل باش تسخسرن باش تصنون باش تصرغن اتذكر السوثه راه يبدلنا بريد راه تيدي سكرن هكا كاع سيزي وما قيلاق واش شحال يغنغان واش شحال vous savez très bien pendant la colonisation française il y a eu des plans intergénérationnels pour faire disparaître des arches ce qu'on appelle le cynocisme enfin, c'est un peu un mot barbare et pourtant nous sommes toujours là les Kabyles se sont battus pendant près de 60 ans sur une guerre continue contre un colonialisme qu'on ne peut pas décrire qui est indescriptible et alors mazal da Guinée. Donc je pense qu'il y a ce système de pensée pour lequel, me semble-t-il, en tout cas je suis confiant. Je suis confiant et toutes les données sont là. Aujourd'hui il y a Internet, il y a la télévision, il regarde des films de violence, il y a des enlèvements, je ne sais pas, à New York, Québec, à Montréal, à Ottawa, je ne sais pas, en tout cas à travers les films, ils se disent pourquoi pas nous, on va s'enrichir facilement. Mais il y a une chose qu'il faut se rendre compte, c'est que nous
on est mis quand même plus ou moins. Ce n'est pas le bannissement d'autrefois, mais quand tu fais une chose pareille, c'est fini. C'est fini. Il vaut mieux changer le pays. C'est ça, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur ce système de pensée qui est ancré en nous. Il est dans l'inconscient, il n'est même pas dans le conscient, je dirais. Quelquefois, on réagit vraiment d'une façon inconsciente. Donc, dès qu'on touche vraiment à ce qui est au fond de nous, qu'on ne peut pas déterminer, c'est-à-dire en psychologie, on voit très bien, il y a des choses qui viennent depuis des millénaires. لن تغاو سيبين لن تروح وايج ونتنسينا راه ورجين ونتنزرارا ورجين وسنتنسرارا ذا شو لن تقول لعنا دوا كيمي يتمسلاي نيغ باللي يا لما تفديت مسلاي ونزمير راه نمث العوايد نوغ تسمات نتاعها تيسولا نوغ تسمات نتاعها زرا ماذا الى يعني نغدو J'allais intervenir dans le même sens que Mourad et Arab, par là, je vais expliquer pourquoi. Je ne sais pas, à côté d'Ibn Tumar, il y a des personnages plus illustres que lui qui ont visité la Kabylie. C'est entre autres Karl Marx et Engels. Absolument. D'ailleurs, ils ont écrit un essai, très peu connu peut-être, qui s'appelle Die Kabylen-Republik, la République de Kabylie. D'ailleurs, plus tard, lorsque l'Allemagne fédérale s'est retrouvée dans une crise de société dans la mi des années 70, début 80, avec le nucléaire, etc., il y a le mouvement des Verts, le mouvement écologique qui s'est formé, et qui ont d'ailleurs participé au gouvernement plus tard, ce qui était vraiment inconcevable dans les années 70. Eh bien, il y a des courants du mouvement vert qui ont préconisé le retour à ce qu'ils appelaient basis démocratique. La démocratie de base qui rappelle justement Tajmaïth et l'organisation sociale des Kabyles. Je me demande dans quelle mesure le paper, l'essai de Karl Marx et Engels les a influencés. D'ailleurs, il y a aussi, je ne sais pas si des recherches ont été faites dans le domaine, si on considère l'organisation sociale en Israël. L'État d'Israël est le collectif. Eh oui, on peut se demander est-ce que Freud n'a pas fait un petit tour en Kabylie pour je suis certain qu'il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des écrits qui font référence à la vendetta en pays kabyle. C'était le seul qui avait compris l'importance de la vendetta d'Ithmor al-Qrayb. Elle mettait fin à la violence généralisée. Or, tous les ethnologues coloniaux, on est sauvages, la vendetta, on est des Corses diminués. Il y a même un qui a écrit « Nous sommes des Corses diminués ». Vous imaginez un petit peu cette minorisation d'un peuple. Mais quand on a lu les archives, les manuscrits de Freud à la Bibliothèque nationale de France, en tout cas les traductions que j'ai trouvées, quand il a décrit le système, on voit bien que c'était le système de vendetta qu'il avait décrit, c'était un système kabyle. Mais lui, sa conclusion, c'était quoi? C'était que le système de vendetta mettait fin à une guerre généralisée. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé une chanson, permettez-moi de vous la rappeler. Moi, mon colon, ce que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Après, ils ont mis beaucoup l'importance sur la guerre entre les arches, la guerre Gertrudrine, etc. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est quand il y avait une guerre entre un arche et un autre. Qu'est-ce qui payait le droit du sang? Et lui, qui payait le droit du sang? C'est pas le vaincu qui payait le droit du sang, c'est le vainqueur qui payait le droit du sang aux arches vaincues. Alors qu'on a vu tout ce qu'on a payé pendant la colonisation française. On a été saignés comme des bœufs, comme des animaux. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement, il y a cette référence. D'ailleurs, c'est pour ça que Marx était surnommé le mort, Kisqaran. Donc on voit bien le moresque, c'est pour ça qu'on l'a surnommé. Mais je pense qu'effectivement, il y a cet emprunt qui est fait. C'est pour ça que la question qui m'a été posée tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Zahir Narda Rachid, est-ce que c'est les Grecs qui nous l'ont donné? Et moi je me rappelle quand on lit certains historiens, notamment certains documents de Stéphane Ksel, et qui à Athènes pour participer aux Jeux Olympiques, il a été accueilli comme un grec, il n'a pas été accueilli comme un barbare. Et pourtant, les Romains à côté, ils étaient accueillis comme des barbares. Vous voyez, donc je pense que si Yugurthen, c'est d'ailleurs là qu'il avait fait ses preuves, puisqu'il a remporté le trophée. C'était l'un des athlètes qui avait remporté, je dirais aujourd'hui, comme on dit, la médaille d'or.
Mais c'est là qu'on voit très bien que, il me semble que si les Grecs avaient reconnu ce droit comme étant des citoyens grecs à des Imazighones comme Yugurthen ou comme les athlètes Imazighones de l'époque qui ont accompagné la troupe le groupe du Jugurtha, c'est parce qu'il y avait quelque chose à mon avis qui nous ont emprunté. Et ils le savaient pertinemment. Vous voyez. Donc, Si vous permettez, je vais juste commenter par rapport à la réponse de Naam. Et puis Arabe, il a abondé dans ce sens aussi. C'est parce que, en fait, la question est nulle. Elle vise essentiellement le système de pensée. Un système de pensée, c'est vrai qu'il est né de toute une culture et une langue, puis un système de pensée est aussi altéré. Donc, nous vivons avec ils subissent en quelque sorte, à travers les systèmes éducatifs, à travers les communications, les différents canaux, beaucoup de choses qui vont altérer leur système de pensée. Jusqu'au moment où nos enfants, on pense qu'ils sont biculturels aussi. Donc, ils ont deux systèmes de pensée. Mes filles, elles ont un système de pensée canadien et un système de pensée kabyle. Je reviens en Kabylie. Tout ce qui nous concerne, c'est la Kabylie. Les systèmes sont établis, on vit tous à l'intérieur de ces schémas économico-politiques, etc. C'est bien le fait, les exemples isolés, vous venez de citer, même ce que Arabe va citer comme exemple, tout le monde mettait leur voiture dans les garages, on bien la légende. Ça fait cette il faut fermer la voiture. Donc, il y a un changement de mentalité et c'est un phénomène qui se propage à travers la Kabylie. Donc, je reviens au système de pensée et ses altérations, même si c'est de génération en génération. Mais qu'on peut comprendre, parce que peut-être on se comprend, parce qu'on a une base qui remonte à l'humain. La génération actuelle, la génération de l'Internet, la génération de iPod, iPhone, etc., ils ont Facebook, ils ont un espace commun qui est la technologie, la mondialisation, la globalisation, etc. Le système de pensée qui nous est cher, qui a produit la hiérarchie, l'architecture sociale kabyle. De quelle façon on peut l'éduquer, c'est-à-dire l'instaurer en un système pédagogique? On peut enseigner, que ce soit dans les villages. Voilà comment la démocratie kabyle. C'est la recette de la démocratie kabyle. Chacun, c'est l'énergie du désespoir. Chacun va réagir comme il peut, c'est la survie. Mais si on fait ça comme une base, une école de démocratie kabyle, et là, des chercheurs comme vous, ils ont fait leur chemin, c'est là, il faut, à mon avis, essayer de développer notre pensée à un système éducatif pour intéresser les générations actuelles, et non pas nous, à ce système. Parce que s'ils sont intéressés à ce système, ils vont le porter. Et en le portant, il va ressusciter. Et en ressuscitant, on va retrouver la confiance tout le monde va être. Donc, c'est ça la grande question. Est-ce qu'on a les moyens ou est-ce qu'on peut ressusciter ou remettre ce système de valeurs qui, malheureusement, Arabe vient de citer l'exemple d'un exercice qui je peux citer, il y a plein d'exemples où on constate d'une façon impuissante, c'est là, mais nous connaissons ils font partie du système de pensée, non? Donc comment se fait-il qu'ils ont Canafous? C'est pas ça ma question essentielle. La question c'est de voir comment on peut encadrer la richesse des ouvrages uniques, la recherche unique. Il faudrait la traduire. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple des partis politiques. Ça c'était un créneau très important. C'est que les partis politiques, ils ont raté la hiérarchie sociale pour s'adresser aux Kabyles. Alors, essentiellement, c'est ça mon commentaire. C'est le système de pensée, comment on peut perpétuer à l'intérieur d'un système actualisé.